Let us start. Hello. Yes, sir. Here, unit number 5 and a pointer that we will be learning after this unit number 6. First of all, we will complete this unit number 6. आपण 5 न घेता डायरेक्ट 6 कडे गेलोय. 6चं फंक्शन्स आधी बघतोय. फंक्शन्स बघितल्यानंतर पॉइंटर बघणार आहोत. काय अडचण? हॅलो. No, sir. No, sir. दिस इज आवर 5th युनिट म्हणू आपण. ठीक आहे. फंक्शन्स हे युनिट घेतल्यानंतर आपण पॉइंटर घेणार आहोत. का तर ह्याच्यामध्ये कॉन्सेप्ट येतो कॉल बाय रेफरन्स नावाचा. तो कॉल बाय रेफरन्स नावाचा कॉन्सेप्ट जो आहे तो फंक्शन वरती डिपेंड आहे. म्हणून ऍक्च्युली फंक्शन हा चॅप्टर नंबर 5 पाहिजे होता. माहित नाही कशामुळे असं केलेलं आहे का झालंय माहित नाही. युनिट नंबर 5 हा फंक्शन्स पाहिजे होता. त्याच्यानंतर युनिट नंबर 6 हा पॉइंटर पाहिजे होता. पण आपल्या सिलेबसमध्ये थोडंसं उलट आहे. पॉइंटर हा 5वा दिला, 6वा फंक्शन्स आहे. आपण 5वा फंक्शन्स घेतोय. काय अडचण? वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग, वी आर लर्निंग unit number 5 as a functions, and after this functions we will move towards pointers, which will be our unit number 6. So we are starting unit number 5, which is functions. Kai adchan? No, sir. No, sir. So see here, unit is interesting. Let us try to understand, because most already we use many functions in our programs. CLR, SCR, printf function, scanf function, getch function, delay function, exit function, POW function, power function. Okay, such kind of functions already we have used. All these functions we are calling them as built-in functions. ह्याला आपण कसले फंक्शन्स म्हणणार आहोत? बिल्ट इन फंक्शन्स असं म्हणणार आहोत. युजर ऑलरेडी डिफाइंड. ऑल दीज फंक्शन्स आर ऑलरेडी डिफाइंड. प्रिंटएफ हे आपण डिफाइन केलंय का? ऍज अ प्रोग्रामर वी हॅवंट डिफाइंड. येस, प्रिंटएफ इज ऑलरेडी डिफाइंड and specific task has been given to that function. To define that function already code is written by Dennis Ritchie and his team म्हणू आपण. And directly these user defined functions we are using in our program, and we are executing our program. बरोबर का? हॅलो. CLR, SCR नावाचं फंक्शन हे आपण डायरेक्ट वापरतो आपल्या प्रोग्राम मध्ये. त्याला आपण स्वतः डिफाइन नाही केलं, ऑलरेडी डिफाइंड आहे ते फंक्शन. CLR, SCR function is already defined. CLR, SCR function is predefined म्हणू आपण. CLR, SCR function is already defined. आणि त्याचं काम डिफाइन केलेलं आहे की त्यांनी आउटपुट स्क्रीन क्लिअर केली पाहिजे. getch function is also predefined function which is helping us to display the screen on the output screen, which will be helping us to display output screen. getch function एक्झिक्यूट झालं की आपल्याला आउटपुट स्क्रीन दिसते. CLR, SCR फंक्शन एक्झिक्यूट झालं की तुमच्या आउटपुट स्क्रीन वरती जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती क्लिअर होते. येस. प्रिंटएफ फंक्शन काय करतंय हो?
It is displaying an appropriate message on the output screen. Whatever you will be writing in double quote, that message will be displayed on the output screen. That is the function of printf function. Yes? Hello? Yes, sir. Scanf function is helping us to accept information from user. We can give input through keyboard. And काम आहे त्या scanf functionचं काम आहे ते. What is the function of POW function, which is helping us to find out base raised to power? Yes? Yes, sir. 2 raised to 3, 2 raised to 5. Suppose I want to find out square root. SQRT function will help us to find out square root of any number. Exit function is helping us to terminate our program. Yes, entire program we can terminate by using exit function, that already we have seen in case of switch case. Hello. Yes, sir. Delay function is helping us to display appropriate message on the output screen after certain delay of milliseconds. आपण राउंड ब्रॅकेट मध्ये तिकडे मिलीसेकंड्स लिहितो. 100 लिहिलं की 1 सेकंडच्या डिलेनी तो मेसेज डिस्प्ले करतो. यस. Yes, sir. All these are specific functions which are predefined. These functions are already defined in the specific header files. आणि हे सगळे फंक्शन्स प्रत्येक कुठल्या ना कुठल्या हेडर फाइल्स मध्ये आहेत. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. strlen, strrev, str cmp, strcpy आठवतात का बघा? String handling functions we learned, and all these string handling functions are already defined in the string.h header file, and because of which we are using those functions directly, and for giving the reference we are mentioning header file at the top. Hello. येतं का लक्षात? फंक्शन म्हणजे सांगण्याचा थोडासा प्रयत्न केला बघा ना. फंक्शन म्हणजे काय? If you wanted to define what is meant by function, so function is collection or group of statements. Function म्हणजे काय आहे? Collection or group of statements किंवा collection or group of instructions म्हणू आपण. Function is defined as collection or group of statements or instructions. येतं का लक्षात? हॅलो. मग प्रोग्रामची जर डेफिनेशन कोणी विचारली, सो व्हॉट इज मीन बाय प्रोग्राम? प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. मग दोघांमध्ये फरक काय आहे? प्रोग्राम इज nothing but collection or group of instructions. Similarly, function is also a collection or group of statements or instructions. मग असं म्हणू शकतो का फंक्शन म्हणजे प्रोग्राम असतो? तर नाही. This is the sub program. Function is, in another language, function can be defined as function is a sub program. प्रोग्रामचा तो पार्ट आहे, पार्ट. तो प्रोग्राम होऊ नाही शकत. हॅलो. येस. हॅलो. डेफिनेशन कळली का फंक्शनची? कलेक्शन और ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स और स्टेटमेंट्स, त्याला आपण फंक्शन असं म्हणतोय. समजलं का? इथपर्यंत काय अडचण? हॅलो. हॅलो. मग इकडे फॉर एनी फंक्शन विल बी अंडरस्टँडिंग डिक्लेरेशन, डेफिनेशन. ओके, हे पहिलं पॉइंट आहे, हा महत्वाचा. आपण हा घेतोय आज बरं का. डिक्लेरेशन अँड डेफिनेशन म्हणजे काय? So how to declare function and how to define our function. And there is one more part which is missing over here and in the syllabus, calling of the function. ते आपण घेऊया. It means when any function you are considering at that time, you will have to consider three parts, that is declaration, definition and calling. Without these three things we cannot use our own user defined function. त्याच्यासाठी मी आता थोडंसं व्हाईट बोर्ड कडे जातोय बरं का. फंक्शन म्हणजे काय कोण सांगेल? एकदा सांगा. आहे ना डेफिनेशन. हॅलो. व्हॉट इज मीन बाय फंक्शन? हॅलो. कलेक्शन और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और इन्स्ट्रक्शन्स. यस. Yes, sir. इट इज सब प्रोग्राम. त्याला सब प्रोग्राम पण म्हणू आपण. फंक्शन्स कॅन बी क्लासिफाईड ओके इनटू टू मेन कॅटेगरीज. फंक्शनला जर क्लासिफाय करायला गेलो तर आपल्याकडे दोन टाइप्स भेटतील आपल्याला.
एक असेल तो लायब्ररी फंक्शन्स, ठीक आहे, आणि दुसरा युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स. समजून घ्या बरं का, हे ज्याला कळलं त्याला सगळं अख्खं कम्प्युटरचं प्रोग्रामिंग कळलं असं म्हणू आपण. त्याच्यामुळे थोडंसं लक्ष द्या ना. युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स लिहायला यायला पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना फंक्शन्स लिहायला येत नाहीत. उद्या कुठलं पण प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकली तर सगळ्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसमध्ये तुम्हाला फंक्शन सापडणार आहेत. लक्षात घ्या, विदाउट फंक्शन्स वी आर नॉट एबल टू राईट आवर प्रोग्राम्स. सो फंक्शन्स we can classify into two main or basic categories, that is library functions and user defined functions. काय अडचण, दोन टाईप कळले? हॅलो. येस सर. त्याच्यामध्ये मग ह्या सगळ्यांचा बॉस, ठीक आहे, लायब्ररी फंक्शन आणि युजर डिफाईन्ड फंक्शन, ह्या सगळ्याचा बॉस तो मी इथं लिहितोय ना, मेन फंक्शन. काय अडचण, हे वेगळंच आहे. हे मेन फंक्शन जे काय आहे, हे मेन फंक्शन आहे. हे लायब्ररी पण नाही आणि युजर डिफाईन्ड पण नाही. येतं का लक्षात? हॅलो. हा बॉस आहे सगळ्यांचा आहे ना, बॉस म्हणू आपण ह्याला. बघा ना, बॉस, दिस इज द बॉस ऑफ ऑल फंक्शन्स, ऑल लायब्ररी ॲज वेल एज युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स. बिकॉज ह्याचं काम काय आहे, मेन फंक्शन आहे ना. फंक्शन ऑफ मेन फंक्शन ऑर वर्क ऑफ मेन फंक्शन इज व्हॉट, टू एक्झिक्यूट आवर प्रोग्राम, to execute all instructions which we are writing into the program. All program will be executed because of main function. Without main function program will not be executed. म्हणून ते बॉस म्हणलं त्याला. बघा ना, कंपनी जर एखादी कन्सिडर केली आपण, एखादी कंपनी, तर त्या कंपनीमध्ये एक पोस्ट असते, सीईओ म्हणतात. काय अर्थ होतो त्याचा? महत्वाची पोस्ट. हॅलो, माहितीये का? कुठली पण एखादी कंपनी घेतली, नॅशनल घ्या, मल्टीनॅशनल घ्या, त्या कंपनीमध्ये एक पोस्ट असते जी सगळ्यात महत्वाची असते ना. सीईओ म्हणतो आपण त्या पोस्टला. चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर असं म्हणलं जातं त्याला. येस. हॅलो. Yes, sir. चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर इज हॅव्हिंग मोर राईट्स. ऍक्च्युली चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर इज बॉस. आता ह्याच्यावरती पण समजा दुसऱ्या कोणाची कंपनी असेल तर तो ओनर झाला, ठीक आहे. म्हणजे बॉसच्या वरती पण ज्याची मालकाची जो मालक असेल त्या कंपनीचा, त्याला बॉस म्हणू आपण, त्याला ओनर म्हणू, ऍक्च्युली ओनर. आणि चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर हा कंपनीचा मेन असतो. लक्षात घ्या ना, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर. जर उद्या एखाद्या कंपनीत जर तुम्ही जॉबला लागला तर हे तुमचं एम ठेवा ना, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर होणं त्या कंपनीचं. किंवा मग त्याच्यापेक्षा मोठं एम काय असेल तर स्वतःचीच कंपनी काढणं. हॅलो, येतंय का लक्षात? Yes, sir. एक तर सुरुवातीलाच तुम्हाला ते चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर ही पोस्ट मिळेल का नाही माहित नाही मला. जर नाही मिळली तर तिथनं आपलं स्ट्रगल म्हणू आपण, तिथनं आपल्याला ही स्टेप, ही पोझिशन गाठायची. असं एम काहीतरी ठेवा आहे ना मोठं. चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर इज हॅव्हिंग अन मोर राईट्स. बिकॉज ऑफ चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर ओनली आहे ना, पॉलिसीज विल बी डिझाईन्ड, ओके, इन दी कंपनी. एखादी कंपनी काही पॉलिसीज डिसाईड करते, डिझाईन करते, तर त्या सगळ्या अप्रूव्ह करण्याचा अधिकार म्हणू आपण ह्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसरला असतोय. चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर इज नॉट परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ टास्क. त्याला लोड कमी दिला जातोय. त्याचं फक्त काम काय की दुसऱ्यांकडून एक्झिक्युशन करून घेणे. येतं का लक्षात? हॅलो. हॅलो. Yes, sir. तो स्वतः सगळं काम नाही करत बसत. चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर विल नॉट परफॉर्म ऑल दी वर्क अँड विच इज रिलेटेड टू कंपनी. त्या कंपनीचं सगळं काम ते स्वतः नाही करत बसत आहे. त्याच्या अंडर बरेच काही लोक असतात म्हणून आपण, काही ऑफिसर्स असतील, काही मोठ्या पदावरती वेगवेगळी लोक असतील, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे हेड्स असतील. तर त्यांना काय करतं, ते प्रत्येकाला काम असाइन करतं. येतं का लक्षात? बघा. हॅलो. येस. Yes, sir. आणि हा फक्त काय करतो, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर इज हॅव्हिंग ओनली वन रोल. चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर इज ओनली कॉलिंग दीज पर्सन्स. ह्यांना फक्त बोलवतं ते आहे ना, आणि विचारताय ना झालं का काम आहे ना तुमचं, बघा आहे ना. मग हे म्हणतं यस, एंटायर वर्क वी हॅव एक्झिक्युटेड ॲज पर दी प्लॅन. मग हे काम पूर्ण झालं, हे काम पूर्ण झालं. हे जर काम पूर्ण नसेल झालं तर मग ते सुनावतं काही गोष्टी ह्यांना, अशाशी डेडलाईन करायचं ते काम, बघा काय आहे. So are you understanding what is the role of chief executive officer in any company? Hello. Yes. Yes, sir.
Similarly, main function plays an vital role in our program. तसाच आपला मेन फंक्शन जे आहे ते चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर सारखं काम करते, लक्षात घ्या ना. मग हे स्वतः काही गोष्टी करतात ते, पण जर प्रोग्राम आपला मोठा झाला आहे ना, जर टास्क वाढत गेला आहे ना, सुरुवातीला आपल्या कंपनीमध्ये 5च एम्प्लॉई होते असं आपण कन्सिडर करू आहे. 5 एम्प्लॉईचं बघत बघत आपली कंपनी वाढत गेली, 500 एम्प्लॉईज झाले असं कन्सिडर करा. 500 चे 5000 झाले. मग तिकडे एकटा तो ओनर म्हणा किंवा चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर अख्खाच्या अख्ख्या कंपनीचं काम बघू शकेल का? इज इट फिजिकली प्रॅक्टिकली पॉसिबल? हॅलो, फॉर ओनली वन पर्सन. हॅलो, No, sir. शक्य नाही. मग तिकडे वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स केले जातात, तिथे हेड्स नेमले जातात, त्यांना सॅलरी वेगळी दिली जाते. परत ते हेड्स पण स्वतः काम नाहीत करत. हेड्स काय करणार, त्यांच्या अंडर जी काही टीम आहे, त्यांच्या अंडर जी काही एम्प्लॉई आहेत त्यांना ते सांगणार. येस. Yes, sir. And in this way entire company works. Similarly here also what you will have to do, if small programs you are writing, so main function will execute all those instructions. But if you are dealing with larger programs, in such cases where number of lines are increasing, आपण काही प्रोग्राम आतापर्यंत लिहिले आहे ना, मॅक्सिमम मला वाटतं 100 लाईन्स वापरले असतील, बरोबर का? मॅक्सिमम पकडू, एखाद्या कुठल्या प्रोग्राम मध्ये गेल्यास तर त्या 100 लाईन्स गेल्या असं समजू आपण. 100 इन्स्ट्रक्शन्स, आणि हे 100 इन्स्ट्रक्शन्स एक्झिक्यूट करण्यासाठी मेन फंक्शन इज सफिशियंट असं म्हणू आपण. मेन फंक्शन विल एक्झिक्यूट ऑल दी टास्क, ओके, ऑल दी इन्स्ट्रक्शन्स. पण तिकडे 100 लाईन्सच्या ऐवजी समजा आपल्याकडे 1,00,000 लाईन्सचा प्रोग्राम लिहिला आपण, असं इमॅजिन करा. आपण लिहिणार नाहीये एवढा मोठा प्रोग्राम. एकावरती 5 शून्य म्हणजे 1,00,000. येस. हॅलो. Yes, sir. हा, मग 1,00,000 लाईन्सचा प्रोग्राम आहे असं इमॅजिन करा. मग हा 1,00,000 लाईनचा प्रोग्राम जर मेन फंक्शनला आपण एक्झिक्यूट करायला दिला तरी पण ते एक्झिक्यूट करतं, बट इट कन्झ्युम्स मोर टाइम अँड कंपायलेशन स्पीड which will become very less, because entire program, all those 1,00,000 lines will be executed by the main function. At that time main function will be overloaded. त्याला लोड येणार तिकडे. येतं का लक्षात? बघा, कंपनीचं पाचच एम्प्लॉई आहेत, आपली छोटीशी कंपनी आहे, तिकडे मग एकटाच मेन फंक्शन जर एक्झिक्यूट करत असेल, सगळं काम स्वतःच बघत असेल, स्वतःच तो मॅनेजर आहे, स्वतःच चार्टर अकाउंटंट आहे, बघा स्वतःच पगारी करतोय 5 जणांच्या, तिथे शक्य आहे. मग पण ज्या वेळेस नंबर ऑफ एम्प्लॉईज इन्क्रीज होणार तिकडे मग ह्याला शक्य आहे का सगळ्याच गोष्टी स्वतः करणं? मॅनेजर पण स्वतःच, ह्यांची सॅलरी पण स्वतःच बघायची, काम हे काय करतात हे सगळं स्वतःनेच बघायचं. इज इट पॉसिबल फॉर वन पर्सन? हॅलो. No, sir. No, sir. Similarly, when number of lines are more in one program, at that time what you will have to do, you will have to divide your program into small sub units. मग ह्या 1,00,000चे काय केले, सुरुवातीला 10,000 10,000 लाईनचा एक कोड तो एका ग्रुपमध्ये टाकला. येतं का लक्षात? बघा ना, मग किती लागतील हो असे किती ग्रुप्स बनवायला लागतील? हॅलो. 10. 10. हा, इंटू 10 आहे, 10 ग्रुप्स. बघा, विचार करा. परत मग ह्या 10,000 मध्ये हे पण 10,000 जर जास्त होत असेल, अगेन यू कॅन डिवाइड आहे ना दिस पर्टिक्युलर टास्क इंटू आहे ना 1,000 असं. हॅलो. Yes, मग sir. त्यासाठी मला वाटतं 10 ग्रुप छोटे बनवायला लागतील. येस. Yes, sir. 10,000 लाईनचा कोड लिहिण्यासाठी 10 ग्रुप बनवायला लागतील. प्रत्येक ग्रुपला 1,000 लाईनचा कोड तुम्ही टाईप करा, तुम्ही थिंकिंग करा, तुम्ही अल्गोरिदम लिहा, तुम्ही काय करायचं ते करा. ते 10,000 लाईनचं कोडिंग एक्झिक्युशनचं काम एका टीमकडे दिलं मी. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. I am assigning one task which needs 1,000 lines, and after executing 1,000 lines, actually one task will be completed, and that task we are completing with the help of machine or computer. In such cases, that task we can give to one group which will be taking care of these 1,000 lines. ह्या 1,000 लाईनचं ती एक टीम करेल. असं मग ह्या सगळ्या 10 टीम एकत्र आणायच्या. त्या 10 टीम एकत्र आल्यानंतर 10,000 लाईन्स एकत्रितपणे एक टीम बघेल. मग ते कॉम्बिनेशन कंबाईन करायचं काम एक टीम बघेल. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. And at the end
अशा 10 टीम आहे ना एकत्र आल्यानंतर 1,00,000 लाईनीचा प्रोग्राम म्हणू आपण, 1,00,000 लाईनीचं सॉफ्टवेअर म्हणू आपण, तयार होणार तिकडे कंपनीचं. हॅलो, असे प्रोजेक्ट्स असतात, लक्षात घ्या. Big projects, if you wanted to handle in such cases, what is required, you will have to divide the task into number of people and you will have to give responsibilities to other persons or people. त्यांच्यासाठी त्यांना पगार मिळतो. Yes. Yes, sir. So in this way we can divide our main program into small subgroups, and these subgroups are called as subprograms, and these subprograms are nothing but our small functions. आलं का लक्षात? Hello. Yes. Concept कळला का? What is meant by function and functions, how are helping us to. थोडक्यात काय झालं बघा, 1,00,000 लाईनीचं जे काय काम होतं ते मेन फंक्शन एक्झिक्यूट करणार होता, जर आपल्याकडे फंक्शन्स नसतील तर. हेच काम आपण काय केलं, डिवाइड केलं, जे छोट्या छोट्या टीम्स बनवल्या, त्या छोट्या छोट्या टीम्स म्हणजे सब फंक्शन्स आहेत म्हणून आपण, स्मॉल सब प्रोग्राम्स आहेत. आणि हे सगळे स्मॉल प्रोग्राम्स मी एका प्रोग्राम मध्ये जर वापरले तर माझा 1,00,000 लाईनीचा कोड तयार होतो. येस. Yes, sir. अशा पद्धतीनं तिकडे फंक्शन्स आर हेल्पिंग अस टू रिड्यूस दी लोड म्हणू आपण, टू रिड्यूस दी लोड ऑफ मेन फंक्शन, टू रिड्यूस दी लोड ऑफ एनी अदर फंक्शन्स. आता इकडे बघा, इकडे जो 10,000 लाईनीचा एक ग्रुप बनवला आपण, असे 10 ग्रुप बनवले, त्याचा एक ग्रुप जर कन्सिडर केला तर तो एक ग्रुप पण एवढ्या 10,000 लाईनीचा कोड लिहू नाही शकत. इन सच केसेस व्हॉट वी कॅन डू, ते 1,000 लाईन्स फॉर दिस 1,000 लाईन्स वी कॅन यूज आहे ना वन ग्रुप. मग तिकडे 10 ग्रुप झाले. हे येतं का लक्षात? बघा, मग इकडे हा मेन फंक्शन नाहीये, ह्याच्यासाठी अजून एक आपण काय केलेलं आहे की सब ग्रुप्स बनवलेले आहेत ह्याचे. म्हणजे मेन फंक्शनच काम कमी करते असं नाही, ते दुसऱ्या एखाद्या युजर डिफाईन्ड फंक्शनचं पण काम कमी करू शकतं. येस. Yes, sir. येतं का लक्षात? बघा, हे आपण एक्झाम्पलनी बघूया. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड व्हॉट इज बीन बाय फंक्शन. आता इथं एक छोटंसं एक बेस्ट एक्झाम्पल अजून एक घेऊया. बघा ना, एखादं इन्स्टिट्यूट घेतलं आहे ना, आपलं कॉलेजचं एक्झाम्पल घेतलं बघा ना, तर कॉलेजमध्ये मेन कोण असतो? हॅलो, प्रिन्सिपल. Yes, sir. हा, आणि त्या कॉलेजमध्ये समजा आपलंच इंजिनिअरिंगचं एक्झाम्पल घेतलं तर तिकडे समजा डिपार्टमेंट्स असतात वेगवेगळे. पहिलं डिपार्टमेंट मेकॅनिकल घ्या, तुमचं इलेक्ट्रिकल घ्या, इलेक्ट्रॉनिक्स घ्या, CSC घ्या, सिव्हिल घ्या, असे 4-5 डिपार्टमेंट्स आहेत असं समजा. मग या सगळ्या डिपार्टमेंट्स मध्ये काय काय घडतं हे प्रिन्सिपल स्वतः जाऊन तिकडे करू शकेल का सगळ्या ऍक्टिव्हिटी? हॅलो. No, sir. परत एका डिपार्टमेंट मध्ये तुमचं SC SY असणार, FY असणार, TY असणार, BY असणार, काय बघा ना, SY बीटेक म्हणू आपण, बीटेक असणार. प्रत्येक क्लासमध्ये एक डिव्हिजन असतील, काही ठिकाणी 2 डिव्हिजन असतील, काही ठिकाणी 3 डिव्हिजन्स असतील. प्रत्येक डिव्हिजन मध्ये काही विद्यार्थी असतील. प्रत्येक डिव्हिजन्स मधल्या विद्यार्थ्यांना हँडल करणं हे काम त्यांच्या सिसींचं, सब्जेक्ट टीचर शिकवण्याचं काम, बराच मोठा पसारा आहे हा. येस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. मग एकाच माणसाने मी सगळं करतो म्हणलं तर चालेल काय ना? प्रिन्सिपलनी सगळे क्लासेस बघायचं, टाइम टेबल बघायचं, बऱ्याच गोष्टी ऍक्टिव्हिटीज येतात. येस. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्रिन्सिपल टू टेक केअर अँड ऑल दी थिंग्स अबाउट दिस कॉलेज. येस. Yes, sir. मग तिकडे काय केलं जातं, डिपार्टमेंटचे HODs असतात, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HODs म्हणू आपण. बघा ना, ह्या डिपार्टमेंटचा HOD, ह्या डिपार्टमेंटचा HOD, ह्या डिपार्टमेंटचा HOD. परत HOD सगळं त्या डिपार्टमेंटचं काम नाही करू शकत, का तर आपलंच डिपार्टमेंट जर घेतलंय ना FY बीटेक, तर 7 डिव्हिजन्स आहेत. अप्रॉक्सिमेटली 550 विद्यार्थी आहेत असं समजा आहे ना, 550 विद्यार्थी. एवढ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना हँडल करणं इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अलोन आहे ना HOD. देअरफॉर HODs आर अपॉइंटिंग आहे ना डिफरंट क्लास कोऑर्डिनेटर्स. येस. मग जेवढे क्लासेस तेवढे क्लास कोऑर्डिनेटर्स, 7 क्लास कोऑर्डिनेटर्स म्हणू आपण. येस. हॅलो. Yes, sir. हा, मग ते 7 कोऑर्डिनेटर्स एका डिव्हिजन मध्ये एक क्लास कोऑर्डिनेटर कन्सिडर केला तर तो 60-70 विद्यार्थ्यांना हँडल करतो. मग हे पण शक्य नाही आहे ना, म्हणून आपण मायन्यूट लेवलला परत मग तिकडे काय केलंय, प्रॉक्टर टीचर्स नेमलेले आहेत. बघा, 20-20 चे ग्रुप बनवलेत. प्रत्येक ह्या 60चं परत 3 मध्ये डिव्हायडेड करून
20 विद्यार्थी हे एका फॅकल्टीच्या अंडर दिले गेले, त्याला आपण प्रॉक्टर टीचर असं म्हणतो. त्या 20 जणांची काळजी त्या एका फॅकल्टीने घ्यायची. आलं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. असं पूर्ण हा पसारा चालवला जातो बघा आहे ना. असंच कंपन्यांमध्ये असतं, फक्त तिकडे पोस्ट वेगवेगळ्या असतील. इकडे आपण एक एज्युकेशनल सिस्टम कन्सिडर करतो, जिकडे एक इंजिनिअरिंग कॉलेजचं एक्झाम्पल. मग पूर्ण जर कॉलेजमध्ये जर विद्यार्थी बघितले तर तिकडे 4000 विद्यार्थी असतील, तर हे 4000 विद्यार्थी मॅनेज करणं एकट्या प्रिन्सिपलला शक्य आहे का हो? No, sir. हा. मग ह्यांनी काय केलं बघा ना, सर्टन ड्युटीज आहे, सर्टन ड्युटीज ह्या असाइन केल्या ना एचओडीजना. एचओडीजनी काही सर्टन ड्युटीज असाइन केल्या कोणाला? क्लास कोऑर्डिनेटर्सला. क्लास कोऑर्डिनेटर्सनी काही सर्टन ड्युटीज असाइन केल्या त्यांच्या प्रॉक्टर टीचरला. अशा पद्धतीने हे सगळं असाइनिंग चाललंय वर्कचं आहे. प्रत्येकाला काही ना काही काम असाइन केलं गेलेलं आहे. प्रत्येक जण आपलं आपलं काम करतोय, म्हणजे एक्झिक्युशन करतोय. त्या पर्टिक्युलर कोडचं एक्झिक्युशन होत आहे आणि एक्झिक्युशन होऊन व्यवस्थितपणे काम चालतंय आणि हा सगळा जो काही पसारा आहे तो चालतोय व्यवस्थितपणे. म्हणजे आपलं मेन प्रोग्राम पण जे काही एक्झिक्युशन आहे ते जर लहान असेल प्रोग्राम तर तो एकटा बघू शकेल, पण नंबर ऑफ लाईन जर वाढत गेल्या तर तिकडे आपल्याला असाइन करायला लागणार ड्युट्या. येस. हॅलो. कळलं का कसं आहे काय? हॅलो. येस. Yes, Yes, sir. sir. आता आपण डायरेक्ट एक छोटासा प्रोग्राम लिहितोय बरं का, आणि समजून घेतोय फंक्शन कसं इम्पॉर्टंट रोल प्ले करताय. त्याच्या आधी दोन जे स्क्रीन दिसते का? Yes, Yes, sir. sir. त्याच्या आधी आपण बघितलं इकडे फंक्शन्स आर हॅव्हिंग आणि 2 टाइप्स. कुठले? लायब्ररी फंक्शन्स, लायब्ररी, आणि दुसरं user defined function, USD म्हणतो मी, user defined function and library function. Library functions are already defined and printf, scanf, getch, clr, ser, pow function, sign, cos, जे काही मॅथमॅटिकल फंक्शन्स, डिले, एक्झिट, हे जे काही फंक्शन्स बघितले आपण आतापर्यंत, बरेच काही फंक्शन्स वापरले, त्या सगळ्या फंक्शन्सला आपण काय म्हणणार आहोत? लायब्ररी फंक्शन्स, which are already defined by the Dennis Ritchie and his team म्हणू आपण. printf फंक्शन आपण डिफाईन नाही करत आहे, हे ऑलरेडी डिफाईन केलंय, त्याचं काम कुणीतरी डिफाईन केलेलं आहे, आपण डायरेक्ट प्रोग्राम मध्ये वापरतोय. येस. हॅलो. Yes, sir. विचार करा. स्कॅनएफ फंक्शन इट इज ऑलरेडी डिफाईन्ड आहे. त्याचं काम काय आहे की आपल्याकडून कीबोर्ड थ्रू व्हॅल्यू घेणे, घेतलेली कीबोर्ड थ्रू व्हॅल्यू ही पर्टिक्युलर त्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करणे, हे काम त्या स्कॅनएफचं आहे. टू ऍक्सेप्ट द इनपुट थ्रू कीबोर्ड, दॅट इज द फंक्शन ऑफ स्कॅनएफ फंक्शन. फंक्शन ऑफ printf function is to display the appropriate result on the output screen. Yes. Yes, sir. बघा मग युजर डिफाईन्ड फंक्शन म्हणजे काय? मग इकडे ऍज ए प्रोग्रामर तुम्ही, मी आहे ना, जर मी प्रोग्रामर असेल तर मी माझे स्वतःचे फंक्शन्स लिहू शकतो. हॅलो. आय कॅन राईट माय ओन फंक्शन्स, त्याला आपण युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स असं म्हणणार आहोत. डेव्हलपर आहे ना, डेनिस रिची आणि त्याची टीम नाही आहे ना, आपण स्वतः आहे ना सर्टन फंक्शन्स, इफ यू आर डिफायनिंग अँड इफ यू आर डिफायनिंग युअर ओन फंक्शन्स, त्याला आपण युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स असं म्हणणार आहोत. काय अडचण? No, sir. No. मग हे आपण एक्झाम्पलनी बघणार आहोत. युजर डिफाईन्ड फंक्शन कसं डिफाईन करायचं, मेन फंक्शन स्वतः कसं काम करतं आणि काय. बघा आपली प्रोग्रामिंगची स्क्रीन दिसते का? बघा. हॅलो. हॅलो. येस. Yes, Yes, sir. sir. न्यू F2 hazard.cm fi a C program to मोठं करतो स्क्रीन. ठीक आहे. फंक्शन्स म्हणून आपण. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये बघा ना, हॅश इन्क्लूड, stdio.h, hash include, void main, हे फंक्शन न वापरता आपण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकत नाही. समजा ही प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन आहे माझी बरं का, ही मला क्लिअर करायची. CLR SCR मी वापरलं बघा ना, हे स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन आहे ना, आणि हे कुठे आढळतं?
कॉन्यो डॉट एच नावाच्या हेडर फाईल मध्ये, हे शिकलोय आपण आधी. येस. हॅलो. कुठले Yes, sir. फंक्शन कुठल्या हेडर फाईल्स मध्ये असतात आणि त्याच्यासाठी आपण रेफरन्सिंग साठी वरती हे हेडर फाईल्स इन्क्लूड करतोय. प्रिंटएफ आणि स्कॅनएफ साठी stdio डॉट एच, कॉन्यो डॉट एच म्हणजे मला वाटतं 2 फंक्शन्सला सपोर्ट करतं, CLR, SCR आणि getch. तसंच तुम्ही स्ट्रिंग डॉट एच जर हेडर फाईल घेतली तर strlen, strupr, strlwr बघा, आठवतात का ते फंक्शन्स? ऑल स्ट्रिंग हँडलिंग फंक्शन साठी स्ट्रिंग डॉट एच. डॉस डॉट एच साठी आपण डिले नावाचं फंक्शन. येस. हे सगळे स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन्स आहेत. हॅलो. Yes, sir. मग जर समजा मी मेन फंक्शन नाही वापरलं आणि जर रन करायला गेलो तर माझा प्रोग्राम रन होत नाही. डिक्लेरेशन सिंटॅक्स एरर दाखवत ते, किंवा काय म्हणतं बघा ना, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली. ह्याचा अर्थ काय आहे की विदाउट मेन फंक्शन यू आर नॉट एबल टू एक्झिक्यूट युअर प्रोग्राम. मेन फंक्शनचं कामच काय आहे की प्रोग्राम एक्झिक्यूट करणे. येस. हॅलो. Yes, sir. therefore we are mentioning our main function आणि ते voidनी लिहितो. आता तो कॉन्सेप्ट पण आपण घेतोय. आता तू क्लिअर करणार स्क्रीन. त्यांनी स्क्रीन क्लिअर केली. लेट अस चेक इट. येस. Yes, sir. बघा getch. आता इकडे समजून घ्या ना, void का लिहायचा आहे ना, void का लिहायचं. समजा मी काहीच नाही लिहिलं तर बाय डिफॉल्ट machine will consider integer, by default and machine will consider main function is integer type of function. फंक्शनचे पण टाइप्स असतात, जसे व्हेरिएबलचे टाइप्स असतात. इंटिजर टाइपचं व्हेरिएबल, फ्लोटिंग टाइपचं व्हेरिएबल, कॅरेक्टर टाइपचं व्हेरिएबल. सिमिलरली फंक्शन्स आर ऑल्सो हॅव्हिंग देअर टाइप्स. जर आपण void main नाही लिहिलं, बाय डिफॉल्ट मशीन विल कन्सिडर मेन इज इंटिजर टाइप ऑफ फंक्शन. काय अडचण? No, sir. हिअर इथे लिहू आपण, हिअर मेन इज बघा ह्याचा अर्थ काय? मग मी ज्यावेळेस प्रोग्राम कंपाईल करतो त्यावेळेस मला एरर नाही देत, ते वॉर्निंग देतो. वॉर्निंग आहे, आणि ती वॉर्निंग काय बघण्यासाठी जर मी एंटर की प्रेस केली तर मशीन सांगताय ना, फंक्शन शुड रिटर्न अ व्हॅल्यू. म्हणजे कुठलं पण एक फंक्शन घेतलं तर त्यांनी एक व्हॅल्यू रिटर्न करायला पाहिजे, असा एक कॉन्सेप्ट आहे. थोडक्यात जर प्रिन्सिपल, एखाद्या कॉलेजच्या प्रिन्सिपलनी जर HOD ला काहीतरी काम असाइन केलं आहे तर ते काम कम्प्लीट झालंय का नाही हे रिपोर्टिंग करायला लागतं, बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. काम कम्प्लीट झालं म्हणून सांगायला लागतं. बघा ना, बॉसला सुद्धा तुम्ही उद्या कंपनीत कामाला गेला तिकडे तुम्हाला एखादं काम असाइन केलं तर ते काम कम्प्लीट झालं हे तुम्हाला रिपोर्टिंग करायला लागतं. रिपोर्टिंग केल्यानंतर तुमचं एक परफॉर्मन्स अप्रेझल काढलं जातं, तुमचं काम कसं आहे बघितलं जातं, त्याच्यानुसार तुमची सॅलरी हाईक आणि बऱ्याच गोष्टी बाकीच्या पुढच्या. येस. Yes, sir. मग इकडे जर आपण void main असं न लिहिता जर नुसतंच मेन लिहिलं तर ते काय अर्थ घेतो? मेन हे इंटिजर टाइपचं फंक्शन आहे, ते त्या मेन फंक्शननी काहीतरी व्हॅल्यू रिटर्न केली पाहिजे. फंक्शन शुड रिटर्न ए व्हॅल्यू. मग हा जो काही वॉर्निंग आहे, ही वॉर्निंग काढण्यासाठी आपल्याला एक रिटर्न नावाचं स्टेटमेंट वापरायला लागतं प्रत्येक वेळेस. रिटर्न 0. मग रिटर्न 0 काही पण लिहा इकडे, इंटिजर व्हॅल्यू 145, 135 इंटिजर व्हॅल्यू यू विल हॅव टू रिटर्न. हे रिटर्न स्टेटमेंट आहे. ह्याचं काय सिग्निफिकन्स आहे ते परत बघू आपण. सध्या फक्त रिटर्न स्टेटमेंट आणि एक इंटिजर नंबर लिहायला लागतो, असं लक्षात घ्या. नाव इफ आय विल कंपाईल, तो जो काही वॉर्निंग होती ती वॉर्निंग निघून जाते. गेली का? हॅलो. येस. हॅलो. Yes, sir. वॉर्निंग येत होती ती निघून गेली आहे. का? तर ते रिटर्न स्टेटमेंट आपण वापरलं, ते जर नाही वापरलं तर तो परत वॉर्निंग देतो. येस. फंक्शन शुड रिटर्न ए व्हॅल्यू. आता जरी वॉर्निंग दिली तरी पण आपण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकतो. प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. मग void main न लिहिता नुसतं मेन जरी लिहिलं तरी ते प्रोग्राम तुमचा एक्झिक्यूट होणार आहे, फक्त तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट होणार विथ वॉर्निंग. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. मग ती वॉर्निंग पण त्यांनी दाखवू नये, आणि आपल्याला कुठल्याच टाईपची व्हॅल्यू आपल्याला रिटर्न करायची नसेल तर मग आपण void वापरतो. आणि मग void जर वापरली तर तो वॉर्निंग देत नाही.
येतं का लक्षात? वॉर्निंग न देण्यासाठी आपण void main वापरतोय. हॅलो, Yes, sir. जर आपण नुसतंच मेन लिहिलं तर बाय डिफॉल्ट मेन जे काही फंक्शन आहे ते इंटिजर टाईपचं फंक्शन आहे असं कन्सिडर करून तो इंटिजर टाईपची व्हॅल्यू रिटर्न करा अशी वॉर्निंग दाखवतो. हॅलो, फंक्शन शुड रिटर्न ए व्हॅल्यू. हॅलो, Yes, sir. आता मी इकडे इंट पण लिहू शकतो. इंट लिहिल्यानंतर तरी पण तू वॉर्निंग दाखवणार की फंक्शननी इंटिजर टाईपची व्हॅल्यू रिटर्न करायला पाहिजे. मग मी काय केलं, इकडं असं केलं बघा, मग ती वॉर्निंग निघून जाणार. गेली का? इंट मेन लिहिलं आणि रिटर्न काहीतरी इंटिजर व्हॅल्यू टाकली. इंटिजर रिटर्न कुठला पण एखादा इंटिजर नंबर रिटर्न करायला लागतो. हा कॉन्सेप्ट आहे. ठीक आहे, इथं तुम्ही 0 लिहिलं तरी चालेल. कळलं का? हॅलो, Yes, sir. समजा मी इंट मेनच्या ऐवजी आहे ना फ्लोट लिहिलं, काय होईल? काय करायला लागेल मला? हॅलो, इथे काय करायला लागेल? मला फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू रिटर्न करायला लागेल. हॅलो, Yes, sir. मला फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू रिटर्न करायला लागेल. आता इकडे 0 म्हणजे 0.0 घेतलं त्यांनी, लक्षात घ्या. समजा मी जर इकडे कमेंट पास केलं तर तू परत एकदा वॉर्निंग दाखवणार, फंक्शन शुड रिटर्न ए व्हॅल्यू. येस, Yes, sir. पण माझा प्रोग्राम रन होणार आहे. माझा प्रोग्राम हा रन होणार. आपण रन करूया प्रोग्राम. ठीक आहे, आउटपुट स्क्रीन दिसणार मला. हॅलो, Yes, sir. मग मी इकडे voidच्या ऐवजी इंट लिहू शकतो, फ्लोट लिहू शकतो, कॅर पण लिहू शकतो. विचार करा, रन होणार माझा प्रोग्राम विथ वॉर्निंग. हॅलो, येस. Yes, sir. मी इकडे डबल पण लिहू शकतो, DOUBLE डबल. येस, जेवढे काही डेटा टाईप आहे त्या टाईपचं फंक्शन झालं ह्याचा अर्थ. पण मी ज्या वेळेस void main लिहितो त्यावेळेस अर्थ काय की void इज नथिंग बट एम्प्टी डेटा टाईप. इट मीन्स if you are using void with main, that main function should not supposed to return any value. त्या मेन फंक्शननी व्हॅल्यू रिटर्न करायची गरज नाही असा अर्थ आहे void म्हणजे. हॅलो, त्याच्यामुळे मग Yes, sir. वॉर्निंग नाही येत. कंपाईल केल्यानंतर वॉर्निंग येत नाही. void main चा अर्थ काय की त्या फंक्शननी कुठल्या टाईपची व्हॅल्यू रिटर्न करण्याची गरज नाही. येतं का अर्थ लक्षात? हॅलो, Yes, sir. म्हणजे थोडक्यात कसं बघा ना, एखाद्या माणसाला एखादं काम सांगितलं 100% ते काम होणार आहे, त्या केसमध्ये रिपोर्ट मागायची गरज नाही असा मी अर्थ स्वतःला लावून घेतोय हा. हॅलो, Yes, sir. मेन फंक्शननी स्वतःला रिपोर्ट द्यायची गरज आहे का हो? देत असेल तर चांगली गोष्ट आहे, पण द्यायची गरज नाही. बॉसनीच बॉसला रिपोर्ट करणं ऍक्च्युअली ते करत असतंच, पण करायची गरज नाही. येतं का लक्षात? void main. हॅलो, Yes, sir. void म्हणजे विदाउट एनी डेटा टाईप आहे. that function should not supposed to return any value, therefore we are using void. Yes. Yes, sir. मग जर मी फ्लोट वापरला तर मला इकडे बघा ना, रिटर्न व्हॅल्यू मध्ये पण फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू रिटर्न करायला लागते. फॉर एक्झाम्पल 2.5 हा जो कॉन्सेप्ट आहे तो आपण नंतर बघूया डिटेलमध्ये. आता फक्त समजून घ्या ना, मी कंपाईल करतोय, आता कुठल्याच प्रकारची वॉर्निंग किंवा एरर येणार नाही. कळलं का? Yes, sir. समजा मी कॅर वापरलं बघा, तर मला कॅरेक्टर रिटर्न करायला लागेल. जर मी रन केला तर तो कंपाईल केलं तर एरर नाही देत आहे. रन करून बघा, रन पण झाला. पण इकडे ऍक्च्युली कॉन्सेप्च्युअली आहे ना, जर बघितलं तर मला इकडे एखादा कॅरेक्टर रिटर्न करायला पाहिजे. विचार करा. येस. Yes, sir. तर ह्याला काय म्हणायचं, रिटर्न. हे रिटर्न जो स्टेटमेंट आहे ते आपण नंतर डिटेलमध्ये बघणार आहोत. आता फक्त समजून घ्या void mainच का लिहितोय आतापर्यंत. कळलं का? हॅलो, येस. void Yes, लिहिलं sir. तर मला रिटर्न करायची गरज नाही, थोडक्यात असं समजून घ्या. रिटर्न वी शुड नॉट, सॉरी, इफ आय विल राईट void आहे ना, आय शुड नॉट सपोज टू रिटर्न एनी व्हॅल्यू. मला रिटर्न स्टेटमेंट लिहायची गरज नाही थोडक्यात. हॅलो, येस. Yes, sir. पुढे जाऊया आपण. आपण छोटासा प्रोग्राम लिहितोय ना, वेलकम मेसेज लिहिण्याचा आहे बघा. printf
जो पहिला प्रोग्राम होता मला वाटतं आपला F2 मी सेव्ह केलं, रन केलं, तर मला वेलकम मेसेज स्क्रीनवर दिसणार. येस, येस सर. हा वेलकम मेसेज दाखवण्याचं काम कुणी केलंय हो इथे? प्रिंटएफनी. येस, येस सर. Yes, sir. printf function is performing the duty, printf function is doing the task of displaying and welcome message on the output screen. मग इकडे कसं झालं बघा ना, मेन फंक्शन जो आहे, मेन फंक्शन तो ह्या 3 फंक्शन्सना बोलवतोय. दिस इज कॉल्ड ॲज कॉलिंग. याला कॉलिंग म्हणतात. Calling of the CLR SCR function, calling of the printf function, calling of the getch function. It means main function is calling to all the library functions, and once main function will call to all library functions for specific purpose. We are calling to all library functions. All specific work, all specific functions will be completed by all library functions. Yes. मेन फंक्शननी CLR SCR फंक्शनला बोलवलं की तो क्लिअर करण्याचं काम करणार आहे. येस, प्रिंटएफ फंक्शनला बोलवलं की तो छापण्याचं काम करणार आहे. हॅलो. येस, getch फंक्शनला तो स्क्रीन होल्ड करून ठेवण्याचं काम करणार आहे. हॅलो हॅलो. Yes, sir. मग इकडे मेन फंक्शनच सगळ्यांना बोलवायला लागला. लक्षात घ्या, CLR SCR फंक्शनला पण बोलवतोय, प्रिंटएफ फंक्शनला पण बोलवतोय, getch फंक्शनला पण बोलवतोय. मग हे जे बोलवण्याचं काम आहे हे मला दुसऱ्या एखाद्या फंक्शनला द्यायचं. येतं का लक्षात? इकडे मेन फंक्शन इज डायरेक्टली कॉलिंग टू CLR SCR फंक्शन, प्रिंटएफ फंक्शन, getch फंक्शन. ह्या 3 इन्स्ट्रक्शन्सला एक्झिक्यूट करण्याचं काम पण मेन फंक्शनच करतोय. हे सगळं काम मला एखाद्या दुसऱ्या फंक्शनला द्यायचं. तिकडे मग ॲज अ प्रोग्रामर वी कॅन राईट आवर ओन युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स. येतं का लक्षात? Yes, sir. आता ते कसं बघा, ज्या वेळेस आपण एखादं लायब्ररी फंक्शन वापरतो त्यावेळेस ते फंक्शन फक्त कॉलिंगची गरज असते, त्याला कॉलिंगची, त्याला डेफिनेशनची गरज नसते, डिक्लेरेशनची गरज नसते. आता हे काय आहे ते आपण बघू. ठीक आहे. फॉर स्टँडर्ड लायब्ररी फंक्शन्स, ओके, ओनली कॉलिंग इज सफिशियंट. फक्त बोलवलं तर ते काम होऊन जातं. लक्षात घ्या, त्यांना डिक्लेअर आणि डिफाईन करायची गरज नाही. But when you are defining your own user defined function as a programmer, at that time you will have to define, you will have to declare, you will have to call. ह्या तिन्ही गोष्टी करायला लागतात. हॅलो हॅलो. Yes, sir. Once again I am repeating, when you are using user defined function in your program, at that time as a programmer you will have to declare your own user defined function, you will have to define your own user defined function, you will have to call युअर युजर डिफाईन्ड फंक्शन. ह्या तिन्ही गोष्टी तुम्हाला करायला लागणार फॉर युजर डिफाईन्ड फंक्शन, बिकॉज यू हॅव डिफाईन्ड इट. हॅलो. ओके. बट फॉर लायब्ररी फंक्शन हे डिफाईन करायची गरज आहे का? नाही. का तर ते प्री डिफाईन्ड आहे, ऑलरेडी डिफाईन केलेलं आहे डेनिस रिच आणि त्यांच्या टीमनी. हॅलो. ओके. Yes, sir. CLR SCR फंक्शनला डिफाईन करायची गरज नाही, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिफाईन्ड. फक्त आपण ते बोलवतोय, मेन फंक्शन बोलवतोय आणि ते एक्झिक्यूट होत आहे. विचार करा. Printf function is also already defined, and this printf function is already defined. We are calling it with the help of main function. Main function calls it and printf function performs its duties. मेसेज स्क्रीनवर दाखवणे हे काम ते करतं. ते कळलं का? लक्षात आलं का प्रोग्राम कसा एक्झिक्यूट होतं, काय होतं? हॅलो. Yes, sir. इन्स्ट्रक्शन्स म्हणजे काय? आता बघा ना, हे जे 3 आतापर्यंत आपण ह्याला काय म्हणत होतो, हे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत असं म्हणत होतो. आता आपण ह्याला काय म्हणणार आहोत? कॉलिंग आहेत. हे कॉलिंग फंक्शनचं कॉलिंग झालं. इथे getch फंक्शन कॉल झालं आहे ना, CLR SCR फंक्शन कॉल झालं. समजा CLR SCR फंक्शन मी कॉल नाही केलं तर तो क्लिअर करण्याचं काम करणार नाही. बघा ना, क्लिअर करण्याचं काम नाही करणार. हॅलो. येस, प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन ही क्लिअर होणार नाही. हॅलो. Yes, sir. ह्याला आपण कॉल करतोय म्हणजे तो काय करतोय, आउटपुट स्क्रीन जी काही आहे ही प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन आहे, ह्याला क्लिअर करण्याचं काम करतोय तो. आणि मग प्रिंटएफ फंक्शन बोलवलं जातोय, प्रिंटएफ फंक्शन छापण्याचं काम करतोय, getch फंक्शन आउटपुट स्क्रीन दाखवण्याचं काम करतोय. हॅलो. येस. Yes, sir. आता हे सगळं काम आहे, हे सगळं काम मला एका वेगळ्या फंक्शनला द्यायचं आहे. मग त्याच्यासाठी आता सांगितलं मी, युजर डिफाईन्ड फंक्शनसाठी डिक्लेरेशन, डेफिनेशन आणि कॉलिंग ह्या 3 गोष्टी लागतात. आय एम डिफाइनिंग माय ओन युजर डिफाईन्ड फंक्शन. बघा ना, voidनी डिक्लेअर केलेलं आहे आपण.
आपण सध्या पहिल्यांदा फक्त void कसं वापरायचं ते शिकतोय, नंतर int char float कसं वापरायचं ते शिकू नंतर टाइम राहिला तर. बघा void, आणि इकडे माझं स्वतःचं फंक्शन मी तयार करतोय डिस्प्ले मेसेज नावाचा, MSG म्हणतो मी त्याला. हे माझं स्वतःचं फंक्शन आहे. ऍज अ प्रोग्रामर आय हॅव डिफाईन्ड. ह्याला नाव काय द्यायचं, ह्याचे रूल्स आहेत ते आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत. त्याचे रूल्स काय आहेत तर आयडेंटिफायर्सचे रूल्स आहेत. फंक्शनला जर